الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ او کما قال علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عمر کے مجموعی طور پہ تین حصے ہوتے ہیں، ایک بچپن ہے، ایک جوانی اور ایک بڑھاپا کا عمل ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے تینوں حصوں کا تذکرہ کیا ہے اور احادیث میں بھی تینوں کا تذکرہ ہے۔ بچپنا، بڑھاپا اور اس کے درمیان جو عمر ہے وہ جوانی کی عمر ہے۔ ان تینوں ادوار میں سب سے اہمیت والا جو دور ہے وہ جوانی کا دور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت اور جوان کا عمل بڑا ہی پسند ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک پوری سورت نازل کر دی ہے، وہ جو چند نوجوانوں کی سیرت پہ اللہ نے نازل کی ہے۔ یعنی معلوم یہ پڑتا ہے کہ جو جوانی کی عمر میں اللہ کی بندگی کر لیتا ہے، جب طاقت ہوتی ہے برائی کی، طاقت ہوتی ہے ہر شر کرنے کی، وہ سب کچھ نہیں کرتا صرف ایک اللہ سے ڈر کر۔ پھر وہ جوانی والی عبادت جو ہوتی ہے نا، وہ ایسی انقلاب والی ہوتی ہے جس کا آخری سٹیپ اللہ کی جنت ہوتی ہے۔ یقین جانیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کا تذکرہ کیا ہے۔ نبیوں پر ایمان لانے میں بھی سب سے پہلے نوجوانوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان صرف وہ لائے تھے جو نوجوان لڑکے تھے، انہوں نے ایمان قبول کیا اور اسلام کو ایکسیپٹ انہوں نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، زیادہ لوگ نوجوان ہی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور ان کی جوانیاں پھر ایسی اسلام میں کھپی ہیں کہ اللہ نے اسلام کو برکتیں عطا کر دی ہیں۔ تو اسلام میں نوجوانوں کا بڑا کردار ہے۔ اصحاب کہف بڑا مشہور واقعہ، اور قرآن کی ایک سورۃ الکہف اللہ نے نازل کی ہے، اور بندہ یقین جانے دنگ رہ جاتا ہے کہ اللہ نے ان سے لاڈ پیار کتنا کر دیا ہے، کتنی محبتیں اللہ نے ان سے کر دی ہیں۔ نوجوان ہی ہیں، حالانکہ وہ سابقہ نبیوں کی امت ہے نا، اور یقینی بات ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری امتوں سے اعلیٰ ہے۔ تو جب ان نوجوانوں کا اتنا مرتبہ اور مقام رب نے بیان کیا ہے، اور اگر آپ کی امت کا کوئی نوجوان صراط مستقیم پہ چلے تو اس کا پروٹوکول اللہ کیسا دیں گے، اس کو اللہ عزت کتنی عطا کریں گے۔ یہ دیکھیں نا، نوجوان ہے اور 10 سے کم میں نوجوان، 10 سے زیادہ نہیں ہے۔ انہم فتیۃ، عربی لغت کے اعتبار سے یہ جمع قلت ہے جو 10 سے کم لوگوں پہ بولی جاتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں چند نوجوان تھے، بس نکل پڑے اپنے گھر سے۔ اللہ کا جو تھا وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ میلہ جب سالانہ ان کا لگا، ایک بندہ نہ الگ ہو کے بیٹھ گیا ان میں سے، دوسرا بھی الگ ہو کے بیٹھ گیا، اور سارے ہی ڈر رہے تھے، ڈرتے کسی سے بات نہیں کر رہے تھے کہ میں نے اسے اپنے دل کی بات کی، یہ بادشاہ کو بتائے گا اور بادشاہ مجھے قتل کر دے گا۔ اچھا، وہ جو 6-7 افراد جب جمع ہوئے نوجوان، ایک نے دوسرے سے پوچھا بھی تم نہیں جاتے، وہ بتوں کی جو پوجا کر رہے ہیں تم نہیں کرتے؟ وہ کہتا یار میں کیسے کروں، میں تو اس کی پوجا کرتا ہوں جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، ان بتوں کی تو نہیں کرنی چاہیے۔ اس نے کہا یار میرا بھی یہی ذہن ہے، میں اس لیے ادھر بیٹھا ہوں۔ تیسرا کہتا ہے میرا بھی یہی ذہن ہے، چوتھے نے، پانچویں نے، حتیٰ کہ وہ سب کی سوچ جب ایک ہوئی، انہوں نے کہا یار ہم سب کا ذہن ایک ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کی کرنی چاہیے۔ یہ ہاتھوں سے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں اور ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ہمیں نہیں یہ پسند۔ اچھا، بادشاہ تک اطلاع پہنچی، بادشاہ کے محل میں پہنچے، انہوں نے وہاں پہ جو ترجمانی کی ہے نا، یقین جاننے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے، آپ ہر جمعے سورۃ الکہف کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور میں یقین سے کہتا ہوں آپ کبھی ترجمے سے سورہ کہف کو پڑھ لینا، آپ کو اتنا لطف آئے اور اس اللہ پہ کامل یقین اتنا مضبوط ہو جائے کہ بندہ کہتا ہے یار اللہ کی پاور ہی اصل میں پاور ہے، بندے کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اب پورا ہی علاقہ ایک طرف ہے، یہ نوجوان ایک طرف کھڑے۔ اچھا، جوانی کی عمر میں پرواہ بھی نہیں ہوتی، بندہ خطرات کی پرواہ بھی نہیں کرتا، حالات کا بھی ڈٹ کے مقابلہ کر جاتا ہے۔ اس کے برخلاف بڑھاپا ہو، بندہ کہتا بھی چاچا کی آگے گا تو پھوپھی کی آگے گی، برادری کی آگے گی۔ جوانی میں یہ کچھ نہیں ہوتا، جوانی میں بندہ پھر کر گزرتا ہے۔ یہ جو نوجوان بادشاہ کے
सामने गया, उसने कहा मुझे नहीं, मेरी पूजा नहीं करते? फरमाया नहीं, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, हमारा रब तो वो है जो आसमानों का भी रब है और जमीन का भी वही रब है, हम तो सिर्फ उसी की इबादत करते हैं। वलन नदु मिन दूनिही, फरमाया उसको छोड़कर किसी और को पुकारे तो ये हमसे नहीं हो सकता, हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, ये नहीं करेंगे। अच्छा बात ये हुई ना, तो बादशाह ने कहा भी ठीक है, सुबह इनको पेश करो, इनका मामला करते हैं। सुबह जब पेशी होनी थी, रातों रात ये अपने घरों से निकले, जो बचा कुचा सामान इनके पास था, सफर कर करके जब थक गए ना, तो एक गार के अंदर इन्होंने पनाह ली आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए। इधर बादशाह ने बंदे पीछे दौड़ा दिए, भी पकड़ो, जहां पर ये मफरूर मिले इनको कत्ल कर दिया जाए। और अपने मंदिर ऐसा बनाया, ये 6-7 नौजवान गार के अंदर है, उनका एक कुत्ता जो इनके पीछे पीछे चलता आया है और गार के दरवाजे पे बैठ गया। अल्लाह की कुदरत थी ना, अल्लाह ने 309 साल तक इनको सुलाई रखा है, इनको ऐसी प्यारी नींद दी है जो 309 साल तक जारी रही है। हालात कैसे हुए होंगे, 300 सालों में तो हालात ही बदल जाते हैं। शेखुपुरा में 300 साल पुराना बंदा अगर जिंदा हो जाए तो पागल हो जाएगा। भी प्रेस क्लब जिथे है ही नहीं सी, इतने प्रेस क्लब भी बनया पे, प्रिंट मीडिया, फेसबुक, सोशल मीडिया, इतने इतने बड़े प्लाट है, वो तो मेरा मतलब है मामला ही खराब हो जाएगा। अब वो 309 साल गुजर गए, अल्लाह ने उनको सुलाए रखा है। मंजर ऐसा बेहतरीन था, कोई गुजरने वाला समझ जाता कि यार पीछे कोई नौजवान है आराम कर रहे, करीब नहीं कोई जाता था। 309 साल के बाद अल्लाह ने उनको बेदार किया है। और यकीन जानिए मोहब्बत कैसी है, और यारो यकीन जानिए अपनी जवानियां अल्लाह के लिए वक्फ कर दो, अपनी जवानियों में अपने अल्लाह को राजी कर लो। और बुढ़ा होके तो शेर भी शिकार करना छड़ जाता है, बुढ़ापा आ जाए ना फिर ताकत नहीं रहती बुराई करने की, फिर तो फितरत है, बंदा फिर मस्जिद का रुख करता ही है ना। चले फिर भी अल्लाह की रहमत होती है जिसको अल्लाह तौफीक दे दे, लेकिन जवानी में इबादत, यकीन जाने लज्जत कैसी है। अब ये नौजवान घर से निकले, मकसद इनका क्या है, अल्लाह को राजी करने के लिए निकले, और कोई वजह ही नहीं है, सिर्फ अल्लाह के लिए घर से निकले। अल्लाह कहते हैं गार में सोए हुए थे, तो एक फितरत ही है, रात हम 10 घंटे की रात हो, सर्दियों की बड़ी लंबी हो, अच्छा 5-6 घंटे के लिए भी सोना हो, तो अगर एक साइड पे ही सोए रहे ना तो सवेरे सारी सैर छुट्टी होंगी। वो बंदा फिर उठ के जनाब वो समझता है कीड़ियां चल रही हैं, सोया ही नहीं जाता। अल्लाह कहता 309 साल मैंने अपने बंदों को सुलाना था ना, वनुकल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ात शिमाल। यकीन जानिए इतनी मोहब्बत भरी है ना अल्लाह के इन जुमलों में। अल्लाह कहता है मेरे बंदे थे ना नौजवान और मेरे लिए निकले थे, अल्लाह कहता मैं इनकी करवटें खुद चेंज किया करता था, कभी दाईं तरफ पलट देता, कभी मैं बाईं तरफ पलट देता। अल्लाह कहता है मैंने सूरज और चांद के निजाम को ही बदल के रख दिया है। सूरज सुकड़ के निकलता था कि मेरे बंदों पे धूप ना पड़े और उनका जिस्म ना कहीं गल जाए धूप की वजह से। अल्लाह कहता है निजाम ही बदल दिया, किन के लिए, चंद नौजवानों के लिए। ओ भाइयों ये प्रोटोकॉल किसका है, जवानी का प्रोटोकॉल है। जवानी में निकलने वालों को अल्लाह ने ये इज्जतें दी हैं, बरकतें दी हैं, क़यामत तक अल्लाह ने उनके नाम जिंदा रखे। यकीन जानिए हमें भी ये जरूरत है, हम अपनी जवानियों में अपने अल्लाह को राजी कर जाएं, जवानियों में कुछ अल्लाह के लिए कर जाएं, जवानियों में अल्लाह को खुश कर जाएं। यार हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कैसी जवानी है और कहां पे सर्व की है अल्लाह की बंदगी में। हजरत हसन हुसैन है नौजवानों के सरदार है ना, तो जवानियां कहां पे खपा दी हैं अल्लाह की रज़ामंदी के लिए। एक एक सहाबी की आप जवानी पढ़ के देखें तो यकीन जानिए अल्लाह की बंदगी में उम्र गुजरती है। एक नौजवान सहाबी है, अच्छा हमारे तो यहाँ पे होता है ना जी, अब्बू शिकायत लेके आते भी सिगरेट पींदा है यार, गुटखा खांदा है, पान खांदा है, ये पुठियां कमाते लग गया डको इनू। यकीन जाने एक सहाबी की शिकायत लेकर उसका बाप नबी अलैहिस्सलाम के पास आया और शिकायत पता कितनी प्यारी है, आगे कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू मेरे बेटे अब्दुल्ला बिन अमर को रोके, ये सारी सारी रात मुसल्ले पे खड़ा क़याम ही करता रहता है, इसको मना करें ये रोजाना ही रोजे रखता रहता है। महबूब इसको मना करेंगे रोजाना एक कुरान मुकम्मल करता है, रोजाना कुरान पढ़ता है, उम्र कितनी है यानी 21 साल का नौजवान है। आप पूरा शेखपुरा ढूंढे और ये नौजवान ऐसा कोई ढूंढ के दिखा दे, यकीन जाने वो अपना काम भी करते होंगे। यानी एक दिन में पूरा कुरान पढ़ना, 5 नमाजों की पाबंदियां हो रही हैं, दिन का रोजा रखा जा रहा है, रात सारी मुसल्ले पे गुजर रही है, कैसा अंदाज है। आपने अब्दुल्ला तेरे बाबा ने बताया है
لگتا ہے تو ساری رات قیام کرتا ہے اور دن کا روزہ رکھتا ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں محبوب ایسی بات ہے، روزانہ رات پوری میں قیام کرتا رہتا ہوں، دن کو روزہ رکھ لیتا ہوں۔ فرمایا عبداللہ ساری رات عبادت نہ کیا کر، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں، یہ بھی تو نوجوان ہے نا، محبوب کہہ رہے ہیں یار تھوڑا قیام کم کر لے اور وہ زیادہ کر رہا ہے۔ ایسی آپ نے نوجوانوں کی تربیت کی ہے، اللہ کی عبادت کا ایسا شوق ان کے دل